श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासं, शरीरं मे विचर्षणं, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्।
আবার পড়ছি। ইমৌ বিভাস্বতে যোগম প্रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह মনুরিক্ষ্বাকবে ব্রবীত। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে ইমাম যোগম, এই যে যোগ, যোগ মানে যোগা কর্মসু কৌশলম, অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্রে এক বিশেষ দক্ষতাকে যোগ বলা হচ্ছে। আমরা জানি এই যোগ কি, কি এই দক্ষতা। আমরা বিগত দুটো অধ্যায় ধরে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, এই দুটো অধ্যায় ধরে এই যোগের কথা পড়েছি। এখানে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। যেখানে আমরা বলেছিলাম যে কর্মযোগ মানে কি, মানে নিষ্কাম কর্ম আচরণ করা, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে প্রদান করে বা ঈশ্বরকে সমর্পণ করে কর্ম সম্পাদন করা। এবং তার মাধ্যমে কি হয়, যেহেতু ফলস্পর্শ নেই, ফলাভিসন্ধি নেই, ফলে সেখানে মালিন্য মনকে স্পর্শ করে না, তার মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়। তো যোগ শব্দের একটা অর্থ অবশ্যই যোগা কর্মসু কৌশলম, অর্থাৎ যে কোনো কর্মের বিশেষ কৌশলকে যোগ বলা হয়। এখানে যখন আমরা বিশেষভাবে কর্ম করার কথা বলছি, তখন আমরা তাকে কর্মযোগ বলতে পারি। আবার যোগ মানে মিলন, এটাও তো আমরা জানি। এইবারে মিলন কার হবে? মিলন হচ্ছে এখানে জীবাত্মার পরমাত্ম স্বরূপ প্রাপ্তি। আমরা হলাম জীবাত্মা। আমরা অদ্বৈত বেদান্ত বলে, শঙ্করাচার্যের মত অনুসারে আমরা যেভাবে উপনিষদ ইত্যাদিতে দেখি, সেই তত্ত্ব হলো এই যে আমরা সকলেই হলাম পরমাত্মা, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, যিনি ত্রিকালজ্ঞ, যিনি আনন্দ স্বরূপ, সেই পরমাত্মা আমি। তো তাহলে বুঝতে পারছি না কেন? না, যেহেতু অজ্ঞানের আবরণ রয়েছে, আমরা নিজের স্বরূপকে জানি না, তাই আমরা নিজেদেরকে দুঃখী, সুখী এরকম আমরা বলে থাকি। তো এই অজ্ঞানের আবরণকে দূর করে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে অনুভব করার উপায় হচ্ছে যোগ। এই যে চারটে যোগ বলা হবে এরপরে, জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, ভক্তি যোগ, রাজযোগ, এই সমস্ত যোগের মাধ্যমে কিন্তু সেই আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি, যা আমার প্রকৃত স্বরূপ, তাকে অনুভব করা, তাকে সাক্ষাৎকার করা, তার প্রচেষ্টাই করা হবে। এখানে যোগ মানে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলন, এই শব্দটাই মানে ঠিক নয়। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে জীবাত্মার পরমাত্ম স্বরূপের অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তি মানে কি, মানে যেটা অভিব্যক্ত ছিল না আগে, সেটা অভিব্যক্ত হলো। অর্থাৎ জীব জীব প্রথম থেকেই পরমাত্মা, আমরা প্রথম থেকেই পরমাত্মা, কিন্তু আমার ওই স্বরূপটা অভিব্যক্ত ছিল না। আমি ওই স্বরূপটাকে অভিব্যক্ত করলাম। একটা কুড়ি, সেটা আসলে ফুলই, কিন্তু অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছে। যখন অভিব্যক্ত হলো, তখন আমরা তার ফুলের স্বরূপ দেখতে পেলাম। সেরকম আমাদেরকে এই অজ্ঞানের যে আবরণ, সেই আবরণ দূর করে নিজের স্বরূপকে অনুভব করতে হবে। ঠিক আছে? জীবাত্মা
যখন তার অভিব্যক্ত পরমাত্ম স্বরূপকে জানবে, তখনই আমরা তাকে তার যে মুক্তি শব্দটা কিন্তু এই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। তো এখানে কর্মযোগ নিয়ে বলা হয়েছে। আমরা জানি একটা জ্ঞান যোগ নিয়ে বলা হয়েছে, একবার কর্মযোগ নিয়ে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান যোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আত্মজ্ঞান কি জিনিস, বিস্তৃত আলোচনা, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, জ্ঞানীর স্বরূপ কি, আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কেমন, আত্মা কি, এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এবং সেই সেই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় রূপে দুটো জিনিসকে বলা হয়েছিল, সন্ন্যাস কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাভুবৌ তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ, হ্যাঁ, ওই নিঃশ্রেয়স করাভুবৌ বলা হচ্ছে যে ওই সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ, এই দুটি হচ্ছে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভের উপায়। ঠিক আছে? তো সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ, ওই জন্য শঙ্করাচার্য এর শুরুতে বলছেন, অধ্যায়ের শুরুতে, ইয়োয়ম যোগঃ অধ্যায়দ্বয়েন উক্তঃ জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণঃ সন্ন্যাস সসন্ন্যাসঃ কর্মযোগোপায়ঃ यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणश्च गीतासु च सर्वासु अयमेव योगो विवक्षितो भगवता। বলা হচ্ছে এই দুই অধ্যায়ে যে জ্ঞাননিষ্ঠা বলা হয়েছে, সন্ন্যাস সহ কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে, তো এই দুই আহ পথেই সম্পূর্ণ বেদার্থ আলোচিত হয়। এই দুই আলোচনার মধ্যেই সম্পূর্ণ বেদার্থ কুলিয়ে যায়, প্রবৃত্তি লক্ষণ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ। লক্ষ্য করবেন, যখন দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হচ্ছিল, সেখানে পুরোটাই হচ্ছে নিবৃত্তি লক্ষণ, অর্থাৎ সেখানে পুরো সন্ন্যাসের মার্গ, সর্বত্যাগের মার্গ। কিন্তু যখন কর্মযোগ বলা হলো, সেখানে কিন্তু প্রবৃত্তি লক্ষণ, অর্থাৎ সেখানে আপনি কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, কর্ম আচরণ করছেন, সেটা আপনি গৃহে থেকেও করতে পারবেন, গৃহের সন্ন্যাস নিয়েও করতে পারবেন, কিন্তু পুরোটাই মোটামুটি কর্মে প্রবৃত্তি স্বরূপ আপনাকে বোঝানো হচ্ছে। তো এই দুই পদ্ধতি, প্রবৃত্তি লক্ষণ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ, এই দুই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ মানে গীতার অর্থ প্রতিপাদিত করা যায়। এমনকি শঙ্করাচার্য যখন ভূমিকা ভাষ্য লিখছেন গীতার, সেখানে বলছেন ওই ধর্ম মানে কর্তব্য দুই ধরনের, প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম, নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। তো এই যে সম্পূর্ণ আলোচনাটা হলো, এবারে বংশকথন হবে। বংশকথন মানে কিভাবে এই জ্ঞানধারা এখন এই সময় অবধি বয়ে এলো, কে কাকে বলেছিল, এই সমস্ত বিষয়টা এখন ছোট্ট করে বলছেন যে, ইমাম বিবস্বতে যোগম প্রোক্তবান আহম অব্যয়ম। বলছেন এই দুই অধ্যায়ের মাধ্যমে এই যে যোগের কথা তুমি শুনলে অর্জুন, এটা আমি প্রথম বিবস্বানকে বলেছিলাম, সূর্যকে বলেছিলাম সৃষ্টির শুরুতে। এবং জগৎ পরিপালন করে যে ক্ষত্রিয়রা, তাদের শক্তি বর্ধনের জন্য, তারা যাতে যোগ বলের দ্বারা যুক্ত হয় এবং সকলকে রক্ষণ করতে পারে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের যাতে রক্ষা করতে পারে, এই জন্য আমি এই আহ যোগ বলেছি। এটা শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা। কেন না ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম, ব্রাহ্মণদের এবং ক্ষত্রিয়দের যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে জগৎ রক্ষা সম্ভব। তো ব্রাহ্মণদের এবং ক্ষত্রিয়দের কেন? তার কারণ হচ্ছে, এই সমস্ত যে জ্ঞান চর্চা তা ব্রাহ্মণেরা করে, আর ক্ষত্রিয়েরা কি করে? রক্ষা করে।
আর এরা দুজন যদি সচেষ্ট থাকে, সক্রিয় থাকে, তখন একটা সুন্দর সমাজ গঠিত হয়, সেখানে বৈশ্যরা বা শূদ্ররা থ্রাইভ করতে পারে। তো এখানে যারাই জ্ঞান চর্চা করছেন তারা সবাই ব্রাহ্মণ, যারাই সেই পরম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন তারা সবাই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ। আর যারা রক্ষা কর্মে ব্রতী তারা সকলেই হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন, তারা সকলেই ক্ষত্রিয়। মানে বর্তমান পরিস্থিতিতে যারা জ্ঞান চর্চা করেন এবং যারা সীমান্ত রক্ষা করেন, মানে মোটামুটি ধরুন অন্তঃশত্রুর জন্য পুলিশ আর বহিঃশত্রুর জন্য সেনা, বলা হচ্ছে এই যারা জ্ঞান চর্চা করেন আর এই পুলিশ সেনা এরা যদি থাকে মোটামুটি সমাজ রক্ষা হয়ে যায়। এবং এরা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে এই বৈশ্য শূদ্র এরা থ্রাইভ করতে পারে। তো এই জন্য উনি এদের পরিরক্ষণের জন্য, এই যারা জ্ঞান চর্চা করেন তাদের পরিরক্ষণের জন্য উনি আহ বলাধান করেছেন, শক্তি প্রদান করেছেন ক্ষত্রিয়দের। তো একে এই যোগকে অব্যয়ম বলা হলো কেন, অব্যয় বলা হচ্ছে কেন? তো সেখানে তার অর্থ করা হচ্ছে যে একে অব্যয় বলা হচ্ছে তার কারণ এর ফল যেটা সেটা হচ্ছে অবিনাশী। অব্যয় ফলত্বাৎ, অবিনাশী ফল প্রদান করে, তাই একে অব্যয় বলা হয়েছে। কারণ এই যোগের মাধ্যমে, এই কর্মযোগের মাধ্যমে কি হয় না, প্রকৃত স্বরূপ যে পরমাত্ম স্বরূপের অভিব্যক্তি বা মোক্ষ সেটা লাভ হয়। এবং তার ফলে কি হয়, এই ফল তো কখনো নষ্ট হয় না, এই ফলকে অব্যয় বলা হয়। তাই বলা হচ্ছে এই যোগ কেমন না অব্যয়ম, এর ফল হচ্ছে অব্যয়ম, সেই মোক্ষরূপ ফল নষ্ট হয় না, ক্ষয় হয় না। তারপরে বিবস্বান কি করেছে, তার মনুকে বলেছে, তার সন্তান মনুকে বলেছে। মনু হচ্ছে সূর্যপুত্র। তো বিবস্বান মানবে প্রাহঃ, মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে বলেছে। ইক্ষ্বাকু হচ্ছে প্রথম রাজা, সরি, ইক্ষ্বাকু হচ্ছে প্রথম রাজা, রামের বংশ। সেই আহ বলে না, রাম হচ্ছে সূর্য বংশ। তো সেই সূর্যের থেকে শুরু করে সূর্য, তারপরে মনু, তারপরে ইক্ষ্বাকু, ঠিক আছে, তারপরে এই পরিবার পরিবার ধরে 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 দিলীপ আসবে, তারপরে অজ আসবে, তারপরে দশরথ আসবে, তারপরে রাম আসবে। তো এইরকম এদের জন্মসূত্র আছে। তো সেই বিবস্বান কি করেছিল, তার পুত্র মনুকে বলেছিল, মনু আবার তার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিল। তো এইভাবে এই বিদ্যাটা চলে এসেছে। শ্রী ভগবান প্রথমে বিবস্বানকে বলেছেন, তো বিবস্বান তার পুত্র মনুকে বলেছেন, মনু তার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছেন। তো এইভাবে যারা রাজর্ষি তাদের কাছে এই বিদ্যেটা কিন্তু ছিল, যেটা পরের শ্লোকে বলা হবে। তো মূলত আমরা দেখব যে এই যে উচ্চতর ব্রহ্মবিদ্যা তা কিন্তু ক্ষত্রিয়দের কাছে ছিল। এই ব্রহ্মবিদ্যা যা সর্ববিদ্যা বরিষ্ঠ, সর্ববিদ্যা শ্রেষ্ঠ, এটা কিন্তু ক্ষত্রিয়দের হাতে ছিল। শুধুমাত্র যে ব্রাহ্মণেরাই তত্ত্ব জানতেন তা না, ক্ষত্রিয়েরা বিলক্ষণ জানতেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাদের শরণাপন্ন হতেন। আমরা উপনিষদে একাধিক জায়গায় পাচ্ছি জনকের কাছে যাওয়া হচ্ছে, অজাতশত্রুর কাছে যাওয়া হচ্ছে, অজাতশত্রু বালাকির কথোপকথন আছে, জনক যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন আছে। তো সেখানে আহ জনকের কাছে যাওয়া হচ্ছে, অজাতশত্রুর কাছে যাওয়া হচ্ছে, তারা রাজা রীতিমতো যুদ্ধ করে, কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞ। তো এখানেও এই মনু সূত্র দিয়ে যে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুও তো রাজা। তো এই হচ্ছে বিষয়। সুতরাং এখানে আহ
একটা নতুন আলোচনা শুরু হচ্ছে, তার আগে পুরনো যে আলোচনা চলছিল তার সেই আলোচনাটার বংশকথন করা হচ্ছে। বংশকথন মানে হচ্ছে ফ্যামিলি ট্রি। এখানে ফ্যামিলি ট্রি মানে নলেজ ফ্যামিলি, কার কাছ থেকে কার কাছে গেছে বিদ্যা, তিনি কাকে শিখিয়েছেন, গুরু শিষ্য পরম্পরা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। ঠিক আছে। তো আহ এরপরে অর্জুনের বেশ কয়েকটা সংশয় হবে, হ্যাঁ কি বলছেন, মনু তো বহু আগে, বিবস্বান তো বহু আগে, আপনি তো হালের লোক হে কৃষ্ণ, তো কি করে বুঝবো তুমি সত্যি কথা বলছো? এইরকম খুব প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন করতে চলেছে অর্জুন। সেগুলো আমরা আহ, আগামী আগামী উপাসনাতে আলোচনা করব। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।